Welcome to the lecture 5 of numerical methods lab. This is the last class of this course. There will be a very short class today. And, there will be a very short class today, and we will discuss about the last assignment and also the lab exam of this course. In the last class, we have learned about if else elif statement, and now we will discuss about looping statements. What is looping statement? Looping statement means the work which you have to do more than one time. The same work you have to do more than one time. একই কাজ যখন বারবার করা হবে তখন আমরা looping statement ব্যবহার করব. So there are two looping statements in Python. One is while loop and another is uh, for loop. So the flowchart of while loop is like this, that when it enters into the while loop, then there will be a test expression, and if the test expression is true, that means সত্যি, যদি সত্যি হয়ে থাকে এখানে যে কোয়েশ্চনটা করা হবে, if that test expression is correct or true, then the body of while will be entered. That means you have to do some work, and of course there must be a counter which will start counting uh, each time when the uh, when uh, when when the program will enter into the body of while. Of course, there are two types of counter. One is called up counter and another is called down counter. Most of the time, the counter we use is up counter, which means the value will be increased. And after that it will come to again to test expression. If that also true, then we will come to the body of file again, and after that and this process will be continued till this test expression is true. When this test expression is false, then we will go out from the loop and do the rest of the works. Here we are seeing an example of like summation of first 10 first nth positive integers, which means যেমন 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার প্রোগ্রাম লিখব. 1 to 10, the number of from 1 to 10, 10's summation. We need to find or write the code in Python. So at first we need to define what is the last value, that is n equals to 10. You may require to input a value of the last number from the user. Then you need to define a sum variable as 0 and a counter value as 1. So, and you each and every time when entering into the while loop, each and every time we will check I with n. Why? Because we have to check this counter with the final value. So that's why I is less or equal than n. Certainly at first loop I is equal to 1 and n equals to 10. That means this is true. 1 is less than 10, less or equal than 10. That means it is true. So when it is true, we will enter into the body of loop, and sum equals to sum plus I, which means 0 plus 1. So that at first the
the result will be 1, and after that we will update the counter or increase the counter by 1. That is I equals to I plus 1, and after that again we will go here. After updating the I, the value of I will be 2. So while then what it will become? 2 less or equal than 10. 2 less or equal than 10, which means 2 less or equal than 10, then which is also true. Then we will come here again and we will try. Previous value of sum is 1, and then sum equals to 1 and I equals to 2, then that is 1 plus 2, and similarly I equals to again updated or incremented by 1, then we will get I equals to 3, and this process will continue. This process will continue until I is equals to 10. When when I equals to 10, then we will get something sum plus 10, and then the value of I will be incremented to 11, and then when we will check I is equals to 11 less or equal than 10, which is false, then we will go out from the while loop and we will do the print. The sum is the sum value. So in this way we will do this calculation. এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, প্রতিবার i এর ভ্যালু বাড়ানো হচ্ছে এবং i এর ভ্যালুটা সামের সাথে যোগ হচ্ছে, যোগ হয়ে আবার ওই সামেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। রেখে দেওয়ার পরে প্রত্যেক আবার i বাড়ানোর পরে আমরা এই কাজটা বারবার করতেছি। মানে মোট কথা হচ্ছে, যেমন ধরো একটা গ্লাস আছে, এই গ্লাসে আমি পানি ঢালতেছি। প্রথমে 1 মিলি পানি দিলাম, তারপর 2 মিলি পানি, তারপর 3 মিলি পানি, তারপর 4 মিলি পানি, একই গ্লাসে আমি বারবার ঢালতেছি। ঢেলে সেটা কি করতেছি, জাস্ট যোগ করে দিচ্ছি 1 বাই 1। সো দিস এইটা কি হলো, একটা গ্লাসের মধ্যে আমি সকল পুরো 0 থেকে 1 থেকে 10 পর্যন্ত নাম্বারগুলো আমি যোগ করতেছি। কাইন্ড অফ 1 মিলি 2 মিলি পানি ধরে আমি জাস্ট কল্পনা করলাম। করে এটা যখন আমরা এভাবে একটার পর একটা করে যাব, কতক্ষণ করব, যতক্ষণ পর্যন্ত i এর মান 10 পর্যন্ত হয়। 10 এর বেশি হয়ে গেলে এটা ফলস হয়ে যাবে, তখন আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসব। কেন 10? কারণ হচ্ছে আমরা শুরুতে 10 ডিফাইন করে আসছি, যে লাস্ট নাম্বার উইল বি 10। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এইভাবে while লুপের কাজটা কমপ্লিট করতে পারি। যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন হয়, যে কোনো সময় মাঝখানে কোয়েশ্চেন করতে পারো। তো এই আরেকবার একটু প্রথম থেকে রিপিট করলে। আমি এখানে খুব বেশিক্ষণ বলিনি, তুমি সম্ভবত চলে আসছিলে, তারপর আরেকবার বলতেছি। সেটা হলো যে যখন প্রথমে আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে লাস্ট ভ্যালু কোনটা, তারপর ডিফাইন করতে হবে কিছু ভ্যারিয়েবল যেটাতে আমি স্টোর করব। যেমন একটা গ্লাস, সাম নামক একটা গ্লাস আছে, সেটাতে আমি রেজাল্ট স্টোর করব। স্টোর করার পরে আর একটা কাউন্টার সেট করতে হবে, যে কাউন্টার বারবার চেক করবে যে এটাতে কত, এটা লাস্ট ভ্যালু কত। ঠিক আছে, এটা লাস্ট ভ্যালু কত সেটা, এটা ফার্স্ট ভ্যালু কত, এটা চেক করতে হবে। কাউন্টার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ভ্যালু, n হচ্ছে লাস্ট ভ্যালু। অবশ্যই তুমি এটা আগে পরে লিখতে পারবা, while লুপের আগে লিখতে হবে, এগুলার আগে পিছিয়ে লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এবং সাম হচ্ছে রেজাল্ট আমি কোথায় রাখবো। সো ফার্স্ট ভ্যালুকে লাস্ট ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করতে হবে প্রতিবার। এবং এটা যখন ট্রু হবে, স্বাভাবিকভাবে প্রথমে ট্রু হবে, কারণ ফার্স্ট ভ্যালু হচ্ছে 1 আর লাস্ট ভ্যালু হচ্ছে 10। তো এই দুটাকে যখন কম্পেয়ার করব, দেন অবশ্যই প্রথম দিকে আমরা ট্রু পাবো। ট্রু পেলে এখানে তারপর আমরা জাস্ট সাম ইকুয়ালস টু সাম প্লাস আই, অর্থাৎ যে ভ্যালু যেখানে আমরা রেজাল্টটা স্টোর করতে চাই সেই জায়গায় আমরা রাখবো। এবং i ইকুয়াল টু 1 আমরা এভাবে যদি আমরা দেখি, তা i এর ভ্যালু এক এক করে বাড়তে থাকবে। সেটা যদি আমরা এখানে যোগ করতে থাকি, দেন we will get final result is as 55। আমরা এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখি, তাহলে তোমাদের হয়তো বোঝানো একটু ইজি হবে।
যেমন ধরো স্ক্রিন দেখতে না পেলে আমাকে বলবা। যেমন ধরো একটা আমরা নতুন প্রোগ্রাম কোড লিখতেছি, ফর এক্সাম্পল sum equal to 0, I equal to 1, n equal to 10। এখন আমরা এটা যে লিখছি while I less equal 10 দিলাম, দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট করতেছি sum equals to sum plus I। দেন আমরা এখানে বোঝার সুবিধার্থে একটা লাইন এক্সট্রা অ্যাড করতেছি, প্রিন্ট করব। ধরো আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি str of I হবে str of I এর জন্য আহ, এই লাইনটা আমি পরে এক্সপ্লেইন করতেছি। str sum I equal to I plus 1। এই জায়গায় যে একটা এক্সট্রা লাইন অ্যাড করছি, এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা প্রত্যেক লাইনে কি হচ্ছে সেটা চেক করব। আমরা আগে রেজাল্টটা দেখি, দেন এটা বুঝতে ইজি হবে। at first we will see the result, that it will be easier for all of you to understand how it is working। এখানে আমি এক্সপ্লেইন করতেছি, দেখো প্রথম লাইনে i এর ভ্যালু হচ্ছে 1, যোগফল হচ্ছে 1। পরের বার i equal to 2, যোগফল হচ্ছে 1 plus 2 equal to 3। তারপর i এর ভ্যালু 3, তো সাম ইকুয়াল টু হচ্ছে, আচ্ছা এটাকে আমি আরেকটু ই করি, যেমন ধরো এখানে আরেকটা লাইন অ্যাড করে দেই, সেটা হচ্ছে সাম ইকুয়াল টু, এটার পরিবর্তে এখানে দিলাম সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস আই। সাম ইকুয়াল টু সাম প্লাস আই, এটা যদি আমি চিন্তা করি, কতটুকু এখানে কি হয়। আচ্ছা এই জায়গায় খেয়াল করে দেখো, আচ্ছা এটাও তো একটু হচ্ছে, এবার আসতেছি আমরা, এখানে কি হচ্ছে যে when the value of I is equals to 1, then sum equals to sum plus I যদি আমরা চিন্তা করি, then sum equals to 0, 0 plus 1 equal to 1। then I value of I has been incremented, then sum equals to sum plus I। what happens, this 1 becomes here, and 1 plus 2 is equals to eta 1 eta 2 equals to 3। then again I has been incremented to 3, then this 3 has been stored in the sum, so here this sum will come here 3, and the value of 3 plus 3 equals to 6, again here 6 plus 4 equals to 10, then 10 plus 5 equals to 15, 15 plus 6 equals to 21, 21 plus 7 equals to 28, 28 plus 8 equals to 36, 36 plus 9 equals to 45, and finally 45 plus 10 equals to 55, and the sum is 55। This is the way
In this way this whole program works, which means this line this while loop is executing how many times total. Here we are seeing total 10 times. Why? Because the starting value is 1 and last value or ending value is 10. So that's why this whole while loop is working for 10 times. এটা এই while loopটা 10 বার রান করতেছে। এবার কি বোঝা গেছে সবার নাকি এখনো কনফিউশন আছে? এটা যদি কনফিউশন এর পরে থাকে তাহলে এটা ক্লাস লেকচার শেষে প্র্যাকটিস করবা বাসায়, তাহলে তোমাদের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে আসবে। The problem will be solved when you practice it. I have already explained this. Before going to this break and continue statement, I want to explain the last topic. 1 minute. তোমাদের কি for loop টা পড়ায় দেয়া হয়েছে? ও আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে for loop পড়ায় দেয়া হয়েছে। আচ্ছা, now আমার খেয়াল ছিল না। Now we will discuss about the last topic of use of break and continue. So what break what this break instruction or break statement works? এটা কখন ইউজ হয়? যখন আমরা কোন একটা কাজ করতেছি, কাজ করতে করতে মনে হলো যে আমরা যে 10 বার কাজ করলাম এটা 10 বার দরকার নাই, হয়তোবা কোনো একটা ভ্যালু আমার জন্য আমার দরকার নেই, বাকি ভ্যালু গুলোর জন্য আমাদের দরকার। এইরকম কখনো চিন্তা ভাবনা আমাদের আসতে পারে। তো ব্রেক স্টেটমেন্ট কখন ইউজ করা হয়? দেখা যায় যে আমি বলছি 1 থেকে 10 পর্যন্ত যোগ করা, কিন্তু যখন ভ্যালু 7 এর বেশি হয়ে গেলে আর আমার যোগ করার দরকার নেই, এরকম একটা যদি কখনো সিচুয়েশন আসে তখন আমরা সেটা স্কিপ করে যেতে পারি। যেমন এখানে একটা দিলাম ইফ i এর ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন 7 হয়, ঠিক আছে, এটা একটা জাস্ট একটা কন্ডিশন দিলাম যে i এর ভ্যালু যদি if i becomes greater than 7 then break। আমরা আর যোগ করতে চাই না। এতে কি হবে? এতে হবে 7 পর্যন্ত ভ্যালু নাম্বার গুলো সে যোগ করবে, এর পরের গুলো সে বাদ দিয়ে দিবে। তো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি। যদি আমি দেখি এখানে, তখন দেখবো এখানে টোটাল i equals to 7 পর্যন্ত সে যোগ করছে, এর পরের গুলা সে স্কিপ করে দিচ্ছে। তো ব্রেকের কাজ হচ্ছে যে আমি যদিও আমাকে বলা হচ্ছে ধরো 500 বার কাজ করতে হবে, কিন্তু বলা হলো যে 450 বার হওয়ার পর আর আমার দরকার নেই, এরকম এই টাইপের যদি কখনো কোনো কিছু আসে, then we will use break statement. Of course এটা not necessary যে অলওয়েজ এইরকম হবে যে 450 হয়ে গেলে আর আমার দরকার নেই। এটা এমনও হতে পারে যে আমি এক্সাম্পল দিয়ে যদি দেখাই, যে মনে করলাম আমি এখানে তো যোগ করার কাজ করতেছি, কিন্তু যদি এমন হয় যে 1 থেকে 100 পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করো, ঠিক আছে, জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করো, তুমি এটা কিভাবে করতে পারো? এখানে দুই ভাবে ওয়ে আছে, এটা তোমরা চিন্তা করবে। আমি তোমাদের চিন্তা করার জন্য একটা ছোট অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি, যেটা তোমাদের সাবমিট করতে হবে না, কিন্তু চিন্তা করতে হবে, কারণ হতে পারে সেই রিলেটেড কোনো পরীক্ষায় হয়তো আসতে পারে। আবারও বলতেছি যে আই এম अगेन টেলিং দ্যাট প্র্যাকটিস দিস, দ্যাট ফর এক্সাম্পল 1 থেকে 100 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করতে হবে। ফাইন্ড আউট দ্য summation of the even numbers from 1 to 100। এই টাইপের যদি হয় তখন আমরা কিভাবে এই প্রোগ্রামটাকে চেঞ্জ করব সেটা চিন্তা করতে হবে। ইভেন নাম্বার বের করার ওয়ে এর আগের ক্লাসগুলোতে দেওয়া আছে, তো এইখানে তোমাদেরকে সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করে কাজ করতে হবে। এমনও হতে পারে যে ওই প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এমন হইলো
যে যদি যদি নাম্বারের ভ্যালু 5 দিয়ে বিভাজ্য হয়, যদি নাম্বারের ভ্যালু 5 দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে যোগ করার দরকার, তাহলে যোগফল বাদ, এরকম হতে পারে, কথার কথা এরকম একটা আসলো। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা ব্রেক স্টেটমেন্ট ইউজ করব, যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর আর দরকার নেই, এরকম যদি হয় দেন উই উইল ইউজ দ্য ব্রেক। এটা আরো একটা এক্সাম্পল হতে পারে। ধরো একটা, ফর এক্সাম্পল ধরো তোমার কাছে 5 লিটারের গ্লাস আছে, মগ আছে, সরি জগ আছে, 5 লিটারের জগ আছে। এখন তুমি ওইটাতে 1 মিলি 1 মিলি করে পানি যোগ করতেছো একটা কোনো জগের মধ্যে, জাস্ট এটা ইমাজিন করো। 1 মিলি 1 মিলি করে পানি যোগ করতেছো, 10 বার যখন যোগ করছো তখন ওটাতে 55 মিলি পানি হচ্ছে। 5 লিটারের জগ কত হবে? 5 লিটার ইকুয়ালস টু 5000 মিলি। তো তোমার এখন 55 মিলি পানি যোগ হয়েছে। এরকম যোগ করতে 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 দেখা যাবে এক সময় 5000 হয়ে গেছে। এখন তোমাকে বলা হলো যে তুমি 50,000 মিলি পর্যন্ত কাজ করবা, কিন্তু দেখা গেল 5000 মিলির পরেই তো তোমার পানি পড়ে যাচ্ছে ওই ওই জগ থেকে। তখন তোমাকে কি করতে হবে? নিশ্চয়ই তোমাকে কাজটা বন্ধ করে দিতে হবে, না হলে পানি তো ওয়েস্ট হয়ে যাবে। সো এইরকম ক্ষেত্র হতে পারে যে ধরো তোমাকে বলা হলো 50,000 পর্যন্ত যোগ করতে হবে। ইফ ইট বিকামস মোর দেন দিস ভ্যালু, যে রেজাল্ট যদি 5000 এর চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তখন আমি রেজাল্ট ক্যালকুলেশন স্টপ করে দিব। এই টাইপের কাজ হলেও আমরা ব্রেক ইউজ করে থাকি। সো এইটা হচ্ছে ব্রেকের সিস্টেম। আমরা ফর লুপের ক্ষেত্রেও আর হোয়াইল লুপ বোথের ক্ষেত্রেই, যদি আমরা হোয়াইল লুপে বা ফর লুপের ভিতরে যদি কোনো ব্রেক ইনস্ট্রাকশন লিখি, তখন ওই কন্ডিশন যদি ট্রু হয়, ওই ফর লুপ হোয়াইল লুপ থেকে বের হয়ে চলে আসে। এটা হচ্ছে ব্রেকের কাজ বৈশিষ্ট্য। এটা একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এটা তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করে দেখবা যে কিভাবে কাজ করে। আর সিমিলার ওয়েতে কন্টিনিউ হচ্ছে ডিফারেন্ট, ঠিক উল্টা। সেটা হলো যে কোন একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুর জন্য সে ক্যালকুলেশন করবে না, বাকিগুলোর জন্য করবে। যেমন এরকম আমি যে বললাম যে 1 থেকে 500 পর্যন্ত সংখ্যার, 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করতে হবে। এবং সাথে এটাও, যদি সেটা 5 দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে আমার ওই নাম্বারগুলো বাদ দিয়ে যোগ করতে হবে। 5 দ্বারা বিভাজ্য গুলো কোনটা? জোড় সংখ্যা, যেমন 10, 20, এই নাম্বারগুলো হচ্ছে জোড় সংখ্যা এবং 5 দ্বারা বিভাজ্য। তো এই নাম্বারগুলো আমাদেরকে বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো এইটার জন্য আমরা যেটা করব, যদি এরকম হয় যে 5 দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে, যেমন ধরো আমি এখানে এই জায়গায় আমি তোমাদের এক্সাম্পল হিসেবেই দেখাই। ফর এক্সাম্পল যদি এখানে আসি যে ইফ 5 দ্বারা বিভাজ্য নাম্বার কিভাবে বের করতে হয়, এটা আমি তোমাদের এখন বলবো, তোমরা নিজেরা বের করবা এটা কি করতে হবে। যদি এখানে আমি বলবো যে i equals to 7, দেন আমরা এখানে কন্টিনিউ করব। যদি i এর মান 7 হয় তাহলে আমরা কন্টিনিউ করব। এটার মানে কি? এইটার মানে হচ্ছে যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল করতেছিলাম, what we are trying to solve from the find the summation of 1 to 10. If the value is equals to 7, then we will not count it. এর মানে হচ্ছে এখানে 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 না হয় এরপর 8 আছে, 9 প্লাস 10, এইরকম সংখ্যা আমরা যোগফল চাচ্ছি। এখানে 7 নাই, 1 থেকে 10 পর্যন্ত থাকবে কিন্তু 7 বাদ যাবে। এরকম ক্ষেত্র যদি হয় দেন উই উইল ইউজ দিস। সো এটা এখানে অবশ্যই লেখা যাবে না এইভাবে, এটা আমি জাস্ট লেখার জন্য, বোঝানোর জন্য বললাম। এভাবে করে if we start this, if we calculate this how in this way, then we will get that the total result should be 55 minus 7, which means 55 minus 7 equals to 48. Let's see this.
Oh, in this case, of course, we have to increase the value here. Otherwise, it will not work. And we want to start it from zero. When we want to do this, at first the value will be incremented, then it will be checked, then it will be done by this. So এই যে এখন আমরা যখন দেখতেছি what we have got here, one problem, 1 minute, it should not be this value should be here. কি তো হওয়ার কথা there is some one, there is one. আচ্ছা যাই হোক এই this there is some error in this program, I will correct it later and show you what should be done in here. So so this is there is an example for this. When we start using this, we need to at first we have to check the value, then we will do our calculation. So this is the conclusion of your class course, and if there is any question regarding this, you may ask. Otherwise, I will give you the give you your final assignment for this course. যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করো, আদারওয়াইজ আমি তোমাদেরকে এই একটা আজকের অ্যাসাইনমেন্ট যেটা লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট সেটা বলবো। আচ্ছা থাকলে যদি কারো কোয়েশ্চেন আসে তাহলে বলো, আমি আপাতত অ্যাসাইনমেন্টটা বলতেছি। সেটা হচ্ছে যে লাস্ট ক্লাসে তোমরা যেটা করছো যে একটা নাম্বার দেওয়া আছে, সেই নাম্বারের গ্রেড পয়েন্ট কত সেটা তোমরা বের করছো। ওকে, একটা নাম্বার দেওয়া আছে, ফর এক্সাম্পল তুমি নাম্বার নিছো মার্কস ইকুয়ালস টু 80, then what should be the GP, what should be the grade? The grade equals to A plus. Okay, this time what you have to do, তোমরা 5টা কোর্স আছে, সেই 5টা সাবজেক্টের নাম্বার প্রত্যেকটায় যে গ্রেড পয়েন্ট হয়, সেই গ্রেড পয়েন্ট গুলোর যোগ এভারেজ বের করতে হবে। ফর এক্সাম্পল যদি আমাদের ফর এক্সাম্পল if again I'm telling that there will be you will have given a 5 course, তোমাদের 5টা কোর্স দেওয়া হয়েছে, and you have to get input from of those numbers, and you need to find the GPA of those 5 courses. And how you can find it, you need to get to know at first what is the value range of this is grade, and GP is equals to 4. Okay, then again if the value is from 75 to 79, then this is A and this is 3.5. Similarly, if the value is 70 to 74, then this is A minus, and the value is this is 3.75, this is 3.50, and so on. In this way you will get the value. What you have to do, you have to find the GPA of 5 courses. What is GP? GP is I have shown here GP value for these here. And how you will calculate this? By you have to do the sum of
GP whole divided by 5. Okay, তোমাদের you have to find the summation of GP. এইভাবে লিখলে হবে না, এটা আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছি, পাইথনে এইভাবে লেখা যায় না। তোমাদেরকে যে 5টা কোর্স আছে, যে 5টা কোর্সের নাম্বার ইনপুট নিবা, ভ্যারিয়েবল ভ্যালু, you have to find the GP of that. You have to not find, you have to sum the GP values of those, and finally what you have to do, divided by 5, then you will get GPA. And in this way you will find the GPA of your, for example, SSC or HSC examination. If you don't understand, if you don't remember how you have calculated your SSC or HSC, then you should search this on Google or internet, how to calculate GPA. Then you will get the result of GPA, or at least system of GPA, that how you can calculate GPA in আচ্ছা, এখন যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারো। আমি এটা আরেকবার বলতেছি, সেটা হচ্ছে তোমাদের যে মার্কস ভ্যালু থাকে, সেই মার্কস ভ্যালু গুলার অবশ্যই এরকম একটা রেঞ্জ তো আছে, প্রত্যেকটা ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে হবে। সেই কাজগুলো করে প্রত্যেক যে ইনপুট নেওয়া হবে সেই প্রত্যেকটা ভ্যালু গুলোর জিপি গুলো যোগ করতে হবে, 1 বাই 1 একটার পর একটা সবগুলো জিপি যোগ করতে হবে। যোগ করে টোটাল জিপি যেটা হবে, তো সেই টোটাল জিপি কে 5 দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগ করলে আমরা জিপিএ পাবো। এই জিপিএটাই বের করে দেখাতে হবে। এটাই তোমাদের লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট। অবশ্যই এমনও হতে পারে যে কেউ ভুল ক্রমে 100-র চেয়ে বেশি অথবা 0-র চেয়ে কম ভ্যালু এন্টার করে দিছে বা রং ভ্যালু এন্টার করে দিছে, তখন সেটা তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করবা, এটা তোমাদের নিজে থেকে বের করতে হবে by using this knowledge of these classes। কিভাবে আমরা এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারি সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে। তো এটা হচ্ছে তোমাদের লাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট, এবং একইভাবে তোমাদের পরীক্ষা হবে আজকে 21 তারিখ, 28 তারিখ তো পরীক্ষা হতে পারবে না, কারণ 29 তারিখে তোমাদের থিওরি পরীক্ষা। তো 27 তারিখ 12:30টায়, যদি তোমাদের কোনো কিছু না থাকে এর আগে। স্যার আমাদের 27 তারিখে একটা পরীক্ষা আছে, ল্যাব এক্সাম আছে। কয়টা পর্যন্ত? স্যার সকালে হচ্ছে 10:15 থেকে বোধহয় শুরু হবে। কয়টা পর্যন্ত? তাহলে 1টা থেকে এই কোর্স হবে, এই 27 তারিখ 1টা থেকে পরীক্ষা হবে, তাহলে হবে স্যার পরীক্ষা? হ্যাঁ, 27 তারিখ 1টা। স্যার একটু দেখতে হবে। না, তোমাদের ওই পরীক্ষাটা শেষ কখন? স্যার হচ্ছে ভাইবা নিবে, এখন ভাইবা নিতে যতক্ষণ লাগে আর কি, বেশি সময় লাগবে না, কোন 1 ঘন্টার মতো হয়ে যাবে। ল্যাব তো না, ওই দিন তো থিওরি টাইম। হ্যাঁ, শুধু ভাইবা নিবে। আমাদের এক্সাম স্যার ওই দিনকে স্যার 12:45 থেকে 2টা পর্যন্ত। কোন কোর্স একটু শুনি? স্যার ওটা হচ্ছে কন্ট্রোল সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব। তোমাদের তো কোনো কিছু থাকার কথা নয়। ওকে, সো তোমাদের এই ল্যাব এক্সাম যেটা, সেই ল্যাব এক্সাম 27 তারিখ 12:30টায় স্টার্ট হবে। যদি 12:30টার আগে কোনো কিছু থাকে তাহলে 1টা থেকে আমরা স্টার্ট করব, এবং এক্স্যাক্টলি মাইক্রোপ্রসেসরে যেভাবে আমাদের ছিল, মাইক্রোপ্রসেসরে যেভাবে আমাদের রিটেন এক্সাম হয়ে ভাইবা, ঠিক সেইভাবেই রিটেন এক্সাম হয়ে এখানেও ভাইবা হবে। 1 ঘন্টা রিটেন এক্সাম, আফটার দ্যাট সর্বোচ্চ 2 থেকে 3 মিনিট প্রত্যেককে আলাদা করে ভাইবা নেওয়া হবে, এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে যেভাবে মাইক্রোপ্রসেসরটা নেওয়া হবে। মাইক্রোপ্রসেসরটা হচ্ছে 25 তারিখ 1টায়, আর এই কোর্সেরটা হবে 27 তারিখ, ধরে নাও 1টায়, সেম টাইম রাখলাম 1টায়, 25 তারিখ আর 27 তারিখ 1টায়। সো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা, এর 49 ব্যাচের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা একটু বলতে পারো? না স্যার, আর স্যার আজকের অ্যাসাইনমেন্টে স্যার আমরা 5 দ্বারা কেন ভাগ করছি স্যার? কারণ হচ্ছে তুমি যখন এভারেজ করতে যাবা, এভারেজ করতে হয় কত দিয়ে?
যে কয়টা নাম্বার আমি নিছি সে কয়টা নাম্বার দিয়ে আমাকে ভাগ করতে হয়। যদি তুমি 5টা সাবজেক্ট নাও তাহলে 5 দ্বারা ভাগ, যদি তুমি 10টা সাবজেক্ট নাও 10 দ্বারা ভাগ। জি স্যার। এখানে বলা হয়েছে যে 5টা সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে, এই জন্য 5 জি দ্বারা স্যার। ভাগ করা হয়েছে। আচ্ছা আর কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, মেবি তোমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই। সো আমরা ক্লাসটা এখানেই শেষ করতেছি, এবং তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, if any of you have any kind of question, then you may ask in the group or personal message. Okay, then your class is concluded, and just wait for, I will take your assignment, sorry, attendance. And this I'm ending the session for numerical